जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारो महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसालै तह बैसा स्वामी। जह भेजै तह जावा। सब नगरी में एको राजा। सबे पवित्र है थावा। बाबा देह वसां सच गावा। जाते सहज सहज समावा। रहा बुरा भला किछ आपस ते जानिया। ए सगल विकारा एह फुरमाया। खसम का होवा वरत एह संसारा। इंद्री तात सबल कहियत है। इंद्री किसते होई आपे खेल कर सब करता। ऐसा बूझ कोई
दुबदा तदे बिनासी। जो तिस भाण सो सत कर मानिया। काटी जम की फांसी। पनत नानक लेखा मांग। कवना जा चुका मन अभिमाना। तास तास धर्म राय जपत है। पए सच्चे की शरणा। पनत नानक लेखा मांग। कवना जा चुका मन अभिमाना। तास तास धर्म रहे जपत है। पए सच्चे की शरणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार गुरबाणी दी विचार विचों 993 अंक के पावन शब्द सुशोभित है, जिसकी विचार भाई जसपाल वीर सिंह जी जलंधर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज ननकाना साहब के शहीदां की याद मनाई जा रही है। मैं विनय करांगा भाई साहब होरां नूं कि संखेप रूप दे विच साके दा वर्णन जरूर करन। आप जी पावन दरबार के दर्शन कर रहे हो। तकरीबन 70% कार्य हो चुका है। जो बाकी है थोड़े दिनों विच खुल जाएगा। पर संगत की प्रसन्नता खुशी जिहदे नाल सेवा करने वालियां नूं होर भी उत्साह मिलिया ते मिलदा है। सो मैं सारियां संगतां नूं बेनती करांगा कि बंगला साहब के दर्शन दीदारियां वास्ते आप जी जरूर आओ, परिवारां सहित आओ। बाबा खड़क सिंह रोड ते वाटरफॉल बनिया, फुआरे बने, गेट बनिया, सारा बंगला साहब का जो सुंदरीकरण होया है, इहदे आके आप जी जरूर दर्शन करो। जिथे सतगुरु पिता महाराज दियां खुशियां बख्शिशां दे नाल आप जी अपनियां झोलियां भरोगे, उत्थे सच्चे पातशाह दे सुंदर दरबार के दर्शन करके मन की प्रसन्नता थानू प्राप्त होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राखो अपनी शरण प्रभ, मोह कृपा तारे। सेवा कछु ना जानहा, नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी
सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किछ दयातार हम अकिरत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यो नह चित खसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं भाव काटन हारे। कह नानक शरण दयाल गुर ले हो मुगद उबारे। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत गुरगद्दी ते विराजमान चवर छत्र तखत दे मालक जाहरा जहूर हाजरा हजूर बाणी दे बोहित नाम दे जहाज राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत। वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा मेहराबत सदका अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के मुबारक पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सतगुरु जी की हजूरी के अंदर सजे हुए अमृत वेले के दीवान की आप हाजरी पर रहे हो। सतगुरु जी की परम पवित्र इलाही बाणी तुरकी बाणी अमृतमई बाणी साची बाणी विचों सिंह साहब पासों आप जी ने मारू राग के अंदर तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन रसना तो उचारण किए हुए पहले शब्द का पाठ सरवण किया है। धर्म प्रचार कमेटी वालों विशेष उपराले तहत सतगुरु जी दियां निर्धारित बाणियां की भी विचार की गई। पंजवें पातशाह जी के सवैये जिन्हां की पिछले दिनी लड़ीवार विचार चल रही सी कल उन्हां की समाप्ति हुई है और अज तो फिर दोबारा सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी की जो लड़ीवार विचार चल रही है उस लड़ीवार सतगुरु महाराज की बाणी विचों आप जी ने गुरु अमरदास महाराज जी के इन्हां पावन बचनों का पाठ सरवण किया है। सतगुरु जी के पावन बचन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंग 993 के उत्ते सुशोभित हैं। जिवें आप जी नूं दस्सिया गया है अज सिख कौम सिख पंथ सिख संगत उन्हां शहीदां नूं गुरु के प्यारियां नूं गुरु के लाडले सिखां नूं याद कर रही है जिन्हां ने 1921 के अंदर अज के दिन गुरुद्वारा ननकाना साहब सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पावन जन्म भूमि महंतां तो आजाद कराने वास्ते गुरमत अनुसार गुरु घर दीयां परंपरावां नूं स्थापित करने वास्ते शहादतां दित्तियां।
ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਬੁੱਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 5 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਦੇਹ ਵਸਾ ਸਚ ਗਾਵਾ, ਜਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤਖੱਲਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਜੀਵ, ਅਭਿਆਗਤ ਜੀਵ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ, ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਾਏ ਦੀ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾ ਸਕਾਂ, ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਲਾ ਕੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਇਣ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਮੰਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ?
सतगुरु के चरणों विचों परमात्मा की हजूरी विचों गुरमुख जीव मंगदा, बाबा दे मैनू दे वसा सच गावां। वसा तो भाव है वासा, सच गावां तो भाव जिथे सच की अभिव्यक्ति है, जिथे सच का स्थान है, वो गांव, वो आत्मक मंडल, वो दुनियावी स्थान जिथे हमेशा सच की विचार है, जिथे सच की गल सुनाई जाती है, जिथे सच नाल जोड़िया जाता है। सच गावां तो भाव है जिथे मनुख नूं जीवन दे अंदर सच की सूझ होवे, सच का मन के अंदर प्रकाश होवे, सच नाल बंदे का चित जुड़े। क्योंकि संसारी तौर के उत्ते मैं पहला बेनती की, साडे मन के अंदर जिहड़ी अवस्था है उस अवस्था के अंदर सानू बड़ी ढाह लग रही है, सानू बहुत नुकसान हो रहा है, सानू बहुत घाटा पै रहा है। ठीक है, असीं दुनियावी तौर के उत्ते बड़ियां वड्डियां मल्लां मार लांगे, पर संसारी तौर के उत्ते बहुत ज्यादा मल्लां मारन तो बाद भी मन की जिहड़ी तृष्णा है, मन की भुख जिहड़ी है, ये मुकदी नहीं है। मन के अंदर पवित्रता, निर्मलता, मोह ममता तो निर्लेप होकर के आत्मक मंडल के अंदर उस वाहिगुरू की लेव का जिहड़ा आनंद है वो इस संसारी मंडल में रहिंदे प्राप्त नहीं हो सकता। सब तो वड्डी गल जिहड़ी साडे सिर दे उत्ते जंब दी फाही लटक रही है, जिहड़ा जन्म जन्मांतरां दा दुख साडे सामने खड़ा है, जिसनूं भुगतदे असीं इस मनुखा जीवन के अंदर आए हैं, उसनूं किवें अपने जीवन दे विचों खत्म किया जा सकता है। इस मकसद की पूर्ति वास्ते बंदे ने जिहड़ा उपराला करना है वो सिर्फ गुरु की हजूरी विच, सत संगत विच, परमात्मा की कृपा नाल हो सकता है। सच गावां का जे संसारी मंडल के अर्थ करिए तो सत संगत है, गुरु की हजूरी है, गुरु का स्थान है, जिथे बैठ के सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतसंगत वो स्थान है, साध संगत स्थान जगमग नूर है, लख लख ससियर भान किरण ठरूर है। सतगुरु कहते हैं ए जीव तू अपने मन के अंदर उस मालक के चरणों विचों ये बेनती कर, ये अरदास कर, मालक मैनू अपनी हजूरी दे, मैनू अपना मिलाप दे, मैनू सच की सूझ दे, मैनू सच का ज्ञान दे, मेरे अंदरली मैल कट्टी जाए, मेरे अंदर कूड़ का मोह खत्म हो जाए, मेरे अंदरों कूड़ का हंकार खत्म हो जाए, मेरी दुविधा बिनस जाए, मेरा भरम मिट जाए। बाबा देह वसा सच गावां, जाते सहजे सहज सुमावा। जाते तो भाव जिस तो, जिस द्वारा, जिस राही, जिस उद्यम ते उपराले दे नाल सहज सुमावा मेरी सुरत आत्मक अडोलता विच रहिंदियां होइयां सहज विच लीन रवे, चढ़दी कला दे अंदर रवे, निर्भयता दे अंदर रवे, दुख सुख तो निर्लेप होवे। महाराज दे एक वचन, गुरमुख अंतर सहज है, गुरमुख अंतर सहज है। गुरमुख की परिभाषा की है? गुरमुख पदवी नाल नहीं हुंदा, गुरमुख पैसे नाल नहीं हुंदा, गुरमुख महल माड़ियां नाल नहीं हुंदा, गुरमुख संसारी वडियाई नाल नहीं हुंदा, गुरमुख किसी भेख लिबास नाल नहीं हुंदा। गुरमुख अंतर सहज है, गुरमुख के अंदरली अवस्था सहज की अवस्था है। मन चढ़िया 10वें आकाश, ये शिखर है, ये मानसिक अवस्था का क्लाइमैक्स है, ये परम पदवी है, ये निज घर वासा है, ये तुरिया पद है, ये आत्म मंडल है, ये दसम द्वार है। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। तिथे उस अवस्था के अंदर ऊंग, ये माया मोह की नींदर नहीं आउंदी, उथे बंदा अवेसला नहीं हुंदा, उथे बंदा नींद नहीं लैंदा। माया मोह करके मनुखा जीवन के अंदर बंदे नूं रब वल्लों नींदर आ जाती है। सहज के अंदर मोह नहीं है, तिथे ऊंग ना भुख है, ना उथे तृष्णा व्यापदी है, उथे तृप्ति है, उथे रजेवा है। हर अमृत नाम सुखवास, वो परमात्मा का अविनाशी नाम,
उस दे अंदर मनुख की जिहड़ी सुरत है, चित जिहड़ा है वो वासा करता है, वो वास बख्श। नानक दुख सुख व्यापत नहीं। महाराज कहते उस सहज दे अंदर दुख सुख नहीं व्यापदा, हरख सोग नहीं व्यापदा। जिथे आत्म राम प्रगास आए निशाना, आए गुरु घर विच आने वाले, गुरु की संगत का आनंद मानने वाले, यह है साडा निशाना, यह है साडी मंजिल। जिथे आत्म राम प्रगास, जिथे आत्म प्रकाश हो जाए, जिथे आपे का बोध हो जाए, जिथे विवेक बुद्ध पैदा हो जाए, ते उसे दात की प्राप्ति वास्ते सतगुरु महाराज ने सानू ये मुबारक गुरु की संगत करने का हुक्म किया है। गुरु दर साजे सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन अस्थान जन्म अस्थान ननकाना साहब राय भोए की तलवंडी के उत्ते वापरे हुए दुखांत की असी विचार करनी है। असल के अंदर गुरु दर जिहड़ा है, महाराज ने बाणी विच लिखिया, गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणीए। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए। दुनियावी तौर के उत्ते शक्ति गीत नाद हर थां तो मिल जाणगे, निंदा चुगली दीयां गल्लां संसार दे अंदर जिथे बैठोगे मिल जाणगियां, पर हरि दी कीर्ति वाहिगुरू दी गल गुरु दर दे उत्ते मिलेगी। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए। सिर्फ होना कोई वड्डी गल नहीं है, गुरुद्वारे कीर्तन हो रहा है, ये किस वास्ते हो रहा है? किसी दे सुनन वास्ते हो रहा है। विचार हो रही है, किसी दे सुनन वास्ते हो रहा है। पाठी सिंह नितनेम कर रहे हैं, किसी नूं जोड़न वास्ते हो रहा है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणीए। अपने मुख तो हरि जस उचारण कर। गुरुद्वारे होए सोजी पाए सी, एत द्वारे धोए हछा होए सी। ये मन का भांडा जिहड़ा मैला हो गया है, जिहड़ा विकारी हो गया है, जिहड़ा कालख नाल भरिया होया है, जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग, ये साडा मन दागां नाल भरिया, कालख नाल भरिया है। क्योंकि इस दे अंदर जिहड़े इमोशनस ने, जिहड़े भाव ने, वो मानसिक तौर दे उत्ते मोह ममता वाले, विकारी ने, हंकारी ने, मेर तेर वाले ने, ईर्खा वैर विरोध वाले ने, पकड़ वाले ने। इस मन की अवस्था विचों निकल के अपने हिरदे दे अंदर प्रभु प्यार वाले भाव पैदा हो सकन, सबर ते संतोख वाले भाव हो सकन, सांझी वालता दे भाव पैदा हो सकन, नाम वाली भावना पैदा हो सके। इस करके गुरु की संगत दे अंदर महाराज कहते ने अपने इस मन रूपी भांडे नूं धो। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। ये मन का भांडा धोने वास्ते स्थान है गुरु का दर, गुरु की संगत, गुरु की हजूरी, सत संगत। जे गुरु की संगत में आके भांडा मैला होने लग पे, कालक लगनी शुरू हो जाए, विकारी बिरती होने लग पे, माया व्यापन लग पवे। जे गुरु दर दे उत्ते ही साखती गीत नाद होण, बेसवावां दे मुजरे होण, ते फिर उस स्थान की जिहड़ी मोरैलिटी है, उस अवस्था की, उस स्थान की जिहड़ी पवित्रता है, उस स्थान का जिहड़ा मकसद है, दुनियावी तौर के उत्ते क्लबां पब्बां दे अंदर जाके बंदा नाच गाना देखे, उसकी मर्जी है। पर जे गुरु दर दे उत्ते आके भी उसनूं नाच गाना देखण नूं मिले ते उस सिख दे मन की अवस्था की हो सकती है? यही हालत सी। अज तो लगभग 100 साल पहला यही हालत सी। क्योंकि अंग्रेज राज के अंदर अंग्रेजों की एक पॉलिसी सी, सिखां दे धार्मिक स्थानां दे उत्ते असिद्धे रूप के अंदर काबज रहना। सिख गुरमत अस्थानां तो सिखां दा दखल बंद करके सीधी अपनी दखल अंदाजी महंतां दे राही गुरुद्वारियां दे उत्ते अपनी जिहड़ी है वो राजनीतिक शक्ति नूं मजबूत करन वास्ते वरतना, ये अंग्रेज दी पॉलिसी सी।
1849 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹੰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੱਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਘਰ ਕਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਉਦਾਸੀ ਕੋਲ, ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੌ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਫੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਣੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1918 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਚ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਆਓ, ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਨਵਰੀ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਡਾਸੇ, ਛਵੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸਤੌਲ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪੱਕਾ ਗੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਣਗੇ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਹੰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੀਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਔਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਔਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਨਾਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜਿਸਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇ।
ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪੋਤਰਾ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਦੀ ਇਸ ਪੀੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਮੇਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 150 ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਢਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਝੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਗੈਰਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
सिखां दे मन दे अंदर अपने गुरु दे उत्ते विश्वास इतना सिदक इतना भरोसा सी कि अपनी अणख ते गैरत की खातर गुरधामां की पवित्रता की खातर सिख हर कुर्बानी करने वास्ते तैयार सन। ते गुरु नानक साहब महाराज जी दे सिखां ने अरदास बेनती की, सतगुरु सच्चे पातशाह तेरे दर दे कुकर तेरे दर्शनां नूं आए हैं और मन दे अंदर फैसला किया तेरे दर दे हो रही कुरीतियां नूं अपने लहू दे नाल धो सकीए, कृपा कर बल बख्श। ते गुरु की सिखां अरदास करके तुरन लगियां। उस तो बाद फिर भाई दलीप सिंह वजों भेजे हुए भाई बरियाम सिंह आके ये वास्ता पाया कि तुसी ना जाओ, पर सिख संगतां ने बचन आखे हुण असी 3 वार गुरु के चरनां विच अरदास कर चुके हैं। अगां कूतरांग पिछां फेर ना मोहंडड़ा, सिज अवेहा वार नानक बहुड़ न होवी जनवड़ा। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन अस्थान के दर्शन जरूर करने। लगभग 5 बजे का समा जदों सिख संगतां इस पावन अस्थान के उत्ते एंटर होईयां, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल ते होर गुरु के सिख कुछ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी के अंदर जाके सज गए। बाकी संगतां पंडाल के अंदर विराजमान हो गई। इस तो पहला जिहड़ा महंत नारायण दास जा रहा सी लाहौर, गड्डी विच बैठा सी, उसनूं किसी मुसलमान औरत ने जाके खबर दी, ओए महंता किधर पिया वंजणा है? कालियां नीलियां पग्गां वाले बचियाने पहुंच गए है ते उन्होंने कल नूं गुरु नानक साहब दे इस स्थान की सेवा संभाल लैनी। उस वेले महंत गड्डियों लच गया, आके पूरी तैयारी की, सारे बदमाश सद ले, सारी तैयारी करके गोलियां बंदूकां फिट कर लियां, पेट्रोल के पीपे फिट कर ले और सारियां नूं हुक्म कर दिता कि पहलां बैठदियां सार गोलियां चलाओ, गोलियां मार के जिन्ने मर जाण, जिहड़े जख्मी हो जाण फिर तलवारां टोके लैके उन्होंने वड वड के टुकड़े कर दो, वड के सारे सिखां नूं फिर बलदी हुई अग दे अंदर पा के साड़ दो। ये पूरी विਉਂਤਬੰਦੀ सी नारायण दास की। ते ज्यों ही सिख संगतां अंदर जाके बैठियां, जिहड़े साध दे चेले सी, महंत नारायण दास दे कुछ बंदे सी साध, वो विचों उठने शुरू हो गए। ते महंत नारायण दास घोड़े ते चढ़िया, मूँह ते चादर बन्नी हुई, इशारा किया फायर करन दा। गोलियां ऐसियां बुछाड़ पई, भाई दलीप सिंह जिहड़े दरवाजे दे उत्ते खड़े सन चखंडी दे कोल, पहली गोली भाई दलीप सिंह नूं लगी। उस तो बाद फिर ऐसियां गोलियां चलियां, वड्डी गिनती के अंदर कतलो गारत हुई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन स्वरूप नूं गोलियां लगियां। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी के अंदर सतगुरु नूं गलवकड़ी विच लैके हथ उत्ते रख के बैठा गोलियां तो बचाने वास्ते। भाई लक्ष्मण सिंह के हत्थां विच गोलियां लगियां, बाहां विच गोलियां लगियां और हर पासे हाहाकार मच गई, खून के परनाले पुट गए। फिर वो महंत दे गुंडे बदमाश पंडाल संगत दे विच आ करके भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल नूं घड़ीस के बई इनू ज्यादा गुरु दे अस्थान की पई हुई है, इनू एहो जी सजा दो अज इत्थे ही रह जाए। वो तो उत्थे रह गया, पर नारायणू तेनू तो उस मालक के दर दे उत्ते जम दे घर विच भी ढोई नहीं मिलनी। जिउं ते जंड नाल बन के भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल नूं साड़ दिता गया। तलवारां ते छवियां ते गंडासियां दे नाल जिहड़े जख्मी सह करे सन टोटे टोटे कर दिते गए। सारे पासे गोलियां चलन लग पईयां और वड्डी कतलो गारत बाहर निकलदियां सार गेट तक जिहड़ा किते सिख नजर आया उस सिख नूं मार दिता गया। भाई दलीप सिंह जिहड़ा उत्तम सिंह दे कारखाने बैठे, उन्हां नूं गोलियां दी आवाज़ सुनाई दित्ती। चारे पासे तारां चलियां गईयां भी ननकाना साहब जिहड़ा है वो साका वरत गया। मिस्टर किंग जिहड़े उस वेले डीसी सन, जिहड़े कमिश्नर मिस्टर करी सन, शाम तक वो भी सारे पहुंच गए। और फिर करतार सिंह झब्बर ने चारे पासे एक गल सिख संगतां दे अंदर फैलाई भी हुण रुकण दा टाइम नहीं है, वड्डी गिनती के अंदर सिखो इकट्ठे होवो ते हुण ही ननकाना साहब नूं इन्हां अंग्रेजां तो इन्हां महंतां तो जिहड़ा वो आपां मुक्त कराना। 2200 सिख भाई करतार सिंह झब्बर की अगवाई देता ननकाना साहब वाल चाले पा दिते। 11-11 दे 200 दे 11 जत्थे भाई करतार सिंह झब्बर ने बनाए और उन्होंने कह दिता भी जो तुहाडे कोल हथियार हैगा अज जो लभदा घरों ले आओ, भावें तलवारां लियाओ, भावें बंदूकां लियाओ, भावें गंडासे लियाओ, जिहड़ी चीज लभदी है हत्थां विच फड़ लो। ते हुण वो प्रण नहीं है जिहड़ा भाई लक्ष्मण सिंह ने ननकाना साहब दे बाहर सिखां नूं करवाया सी भी अपने हाथ नहीं चकने। जिवें भी हो सके अज अंग्रेज दीआं बीड़ियां होईयां इन्हां तोपां दा मुकाबला करदे होए ननकाना साहब की सेवा संभालनी है। तो जदों अगे पहुंचे तो अगे डीसी मिस्टर किंग कमिश्नर करी वो कहने लगे करतार सिंह झब्बर नूं भी अगे वध बतो। अगे मशीन गन्नां बीड़ियां होईयां, गोलियां चलन गियां ते करतार सिंह झब्बर ने इक्को ही गल आखी सी,
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਗੇ ਹੋਣ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਸ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੁਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 119 ਖੋਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 7 ਖੋਪਰੀਆਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 126 ਸਿਰ ਟਿਕਾਏ ਗਏ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਛੜੇ 4 ਵੱਡੇ ਟੋਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲੋਥੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ, 10 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਛੜੇ ਚੋਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਥੜਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਭ ਲਿਆਈ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੌ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਭਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਮਾਲਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾਂ,
सत नाल जुड़ के मेरी जिंदगी के अंदर सहज आ सके। तो सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द के पहले बंद के अंदर बचन करते हैं, जह बैसालै तैं बैसा स्वामी, जह भेजै तै जावा, सब नगरी मैं एको राजा, सबे पवित है थावा। जड़ा सहज में पहुंच गया ना बंदा, उसनों की मिलता? एक बंदा संसारी तौर के उत्ते बड़ी पदवी ते पहुंच जाए, कहता मैं नौकर चाकर मिले, मैनू गड्डी मिली, मैनू मकान मिलिया, मैनू कोठी मिली, मैनू सिक्योरिटी मिली। गुरु के सिख नूं गुरु की किरपा नाल जदों सहज प्राप्त हुंदा ना, उसनूं आत्मक मंडल के अंदर प्रभु के भाने विच रहिंदिआं शुकराने की दात मिलती है, आनंद की दात मिलती है। मालक तू जिथे रखे, जिथे तेरी रजा होवे, जिथे तू बिठावे, मैं उस थां ते बैठा, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठ उवाहू को दूड़ियो, आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, हरख सोग नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लै मानियो। जिथे बिठाए उथे बैठा, जिथे रखे उथे जावा, सारे थान मेरे वास्ते तेरी हजूरी दे अंदर पवित्र हैं। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं, बुरा भला किछ आपस ते जानिया, यही सगल विकारा, ये फरमाया खसम का हुआ वरताया ये संसारा। जदों तक बंदा अपनी हौमे दे अंदर है, उतनी देर तक संसार दे अंदर बुरा भला देखता है, पर जदों मालक की हजूरी विच जुड़ जाता, उसनूं ये सूझ हो जाती है कि ये सब परमात्मा का हुक्म है, वाहिगुरु की रजा है। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुट के फंदा, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा। इंद्री धात सबल कईयत है, इंद्री किसते होई, आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई। ऐसी बूझ, ऐसी विवेक बुद्ध कि ये माया भी परमात्मा की पैदा की हुई है। इंद्रियां की धात सबल कही जाती है, माया प्रबल कही जाती है। इंद्री किसते होई, ये इंद्रियां भी किन्ने पैदा की, ये मगर फोर्स कि है, ये मगर ताकत कि है, उस ताकतवर तो निकली है। आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई। ये संसार परमात्मा की वाहिगुरु की रचना, ये उसका एक खेल है। खेल नूं देख के दुनिया आनंद मनाउंदी है। कोई क्रिकेट देखता, कोई हाकी खेडदा, कोई बास्केटबॉल देखता, पर गुरु का सिख इस सारे पसारे के अंदर मालक की रची हुई खेड खेड देख के आनंदित हुंदा है। सतगुरु कहते हैं, गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुविधा तदे विनाशी, जो तिस भाना सो सत कर मानिया, काटी जम की फासी। गुरु की किरपा नाल सत संगत विच रहिंदियां होइयां करते पुरख मालक नाल लिव लग जाती है, ध्यान जुड़ जाता है, प्रीत पैदा हो जाती है, फिर दुविधा जड़ी है वह बिनस जाती है। जो तिस भाना सो सत कर मानिया, काटी जम की फासी, उसकी जम की जड़ी फाई है वह कट्टी जाती है। ਉਹਦੇ गल के अंदर जम्मन मरण का गेड़ नहीं पैंदा। जिह पैंदे लूटी प्रहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कया, नाम तेरे की मुक्ति बीथी, जम का मार्ग दूर रहा। वो तो किते दूर ही रह जाता जम का रस्ता। ते अंतम पंक्ति सतगुरु कहते हैं, भनत नानक लेखा मंगै कवना, ਜਾਂ ਚੂਕਾ मन अभिमाना। जो मन का अभिमान खत्म हो गया, फिर कौन लेखा मंगेगा। फिर धर्मराज भी आखेगा इसका कोई लेखा नहीं है। धर्म राय दर कागद फाड़े, जन नानक लेखा समझा। क्योंकि तास तास धर्म राय जपत है। धर्मराज भी रब का नौकर है, वह भी उसका करिंदा है। इस करके गुरमुखां दे नेड़े नहीं आउंदा। पए साचे की शरणा, जिहड़े जीव सच्चे मालक की शरण विच पै जाते हैं, धर्मराज भी उन्हां दा लेखा नहीं मंगदा। जम की फाई भी उन्हां नूं कट्टी जाती है। और जिंदगी के अंदर सहज अवस्था, अडोल आत्मक अवस्था, परम आनंद, जिन्होंने भगत रविदास जी ने बेगमपुरा आख्या है, सब तो वड्डी जिंदगी के अंदर अचीवमेंट है। संसारी तौर के उत्ते सतगुरु बख्शिश करते हैं, सानू दातां नाल निवाजते हैं, असीं गुरु के दर तो मंगते हैं। पर एक गल मन की भावना बनाइए, मन की आवेग बनाइए, मन के इमोशनस बनाइए। सच्चे पातशाह सानू सहज का जीवन बख्श, आत्मक अडोलता बख्श, परम आनंद बख्श, निर्भयता बख्श, चढ़दी कला बख्श। आओ सतगुरु जी कृपा करन, नाम बाणी दियां दातां गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शन। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा। कल दा दिन दास दी होर हाजरी है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
श्री हरि कृष्ण प्यारे श्री हरि कृष्ण प्यारे जिस डीठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण प्यारे जिस डीठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण प्यारे श्री हरि कृष्ण प्यारे जिस डीठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण प्यारे जिस डीठे सब दुख जाए। This program is sponsored by Simco, a name you can rely upon. नानक नाम चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला 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 सरबत दा भला। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਲੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਆਓ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 12, ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। 011-233-63332 098-108-13332। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ। ਆਓ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਟਾਇਰ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾਸ, ਗਾਊਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ, ਸਾੜੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਯਾਦਗਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰੀਤਮਪੁਰਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। 26 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ ਜੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਥਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ, गुरु पंथ का दास मंजीत सिंह जी के। टॉप 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 ऊनी सूती रेशमी कपड़ों की बढ़िया धुलाई के लिए हमेशा याद रखें, टॉप रीठा डिटर्जेंट पाउडर, नाम भी टॉप, काम भी टॉप। कॉन्टैक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप 98962 92835। सतारा साल बाद इतिहासक फैसला, दिल्ली कमेटी के स्टाफ मैंबरों को मिलिया इंसाफ। वादी महंगाई को देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान ने किया स्टाफ के ग्रेडा च वाधा। जो कहा वो करके विखाया, श्रोमणी अकाली दल। चोण निशान बाल्टी, गुरु पंथ का दास मंजीत सिंह जी के। कोलाओ,
ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਾਓ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਐਂਟੀ-ਜਰਮ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪਾਓ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਵਾਸ ਨਿਊ ਫਰੈਸ਼ਰ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਣਗੇ। ਮਿਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਖੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਮਾਰਗ ਨੀਅਰ ਟੈਲਕੋ ਚੌਕ अलवर राजस्थान। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 292 47878 98 292 47999 98 292 15353 www.maskeenji.com www.facebook.com/maskeen-sahib। ਬਦਬੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਵੇ ਬਦਬੂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਨ ਛੁਪੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲਾਈਫ ਬॉय ਲੈਮਨ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਵੇ 10 ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਫ ਬॉय ਲੈਮਨ ਫਰੈਸ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਯਾਦਗਾਰ